Good morning, children. I'm your SHG sir. Here we go with the second volume of the chapter Insurance Claims. So let me recall once what we discussed in the last class. In the first volume, I told you about the syllabus part, whatever is there. Then I told you what you are supposed to do in this particular chapter. You are supposed to prepare an insurance file claim. Okay, to the insurance company, you have to make a statement of insurance claim. Okay, that is what we are concerned in this particular chapter. Then I told you about the different types of insurance file claims, wherein we are concerned only with the loss of stock. That is file claim for loss of stock. Only that we are concerned. And further we have seen what are the different stages in the calculation of the file claim. Okay, in making a file claim, whether the first stage is calculation of the GP ratio, then next is calculation of the closing stock as on the date of file, and the third step is the making a file claim. That is a preparation of the statement of file claim. That is what we are concerned with this. Okay, three stages we are supposed to follow. Well, let us go for problems in this video. Before going for the various stages, let us learn how to answer to some of the 2 marks questions. Okay, so here it is being given. It's a question that can be asked for 2 marks. You are given the cash sales of 45,000, credit sales of 1,60,000. So together you have to consider 1,60,000 plus 45, 2,05,000. In that minus the sales returns 5,000. So balance will be 2 lakhs. Now 2 lakhs is the actual amount of sales. Gross profits you are given 40,000. Ascertain the GP ratio. Okay. So first you calculate the total sales. So first you have to calculate the total sales. How do you get the net sales there? Net sales will be equal to cash sales plus the credit sales minus the sales returns. So balance gives you thereby 2 lakhs. Now 2 lakhs is the total sales. Okay. Then you have to go for applying the GP ratio. So GP ratio, you have to remember the formula. This is what I have told you. The first step. So this is the formula. GP ratio is equal to GP by net sales into 100. So go for that. GP by net sales into 100. Illi GP amount kottide estide amount GP amount 40,000 ide and net sales is given as 2 lakhs. Okay, that is what is known. So take that 40,000 divided by 2 lakhs into 100. So that gives you 20%. That is the GP ratio. Okay, very simple to understand. We'll see the second question. The second question here is given the total sales is 5 lakhs, wherein the cost of goods sold is 4 lakhs, and you are asked to ascertain the GP ratio. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ gross profits ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but cost of goods sold ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ if you minus the cost of goods sold, sales net sales minus the cost of goods sold gives you GP. Once the GP ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ then you can calculate the GP ratio. So go for first calculation of the gross profits. How you get the gross profits? Net sales minus the cost of goods sold. So 5 lakhs minus 4 lakhs gives you 1 lakh. Adadmele you calculate the GP ratio now. So GP ratio is equal to GP by net sales into 100 and substitute the value here. GP amount is 1 lakh. Net sales is given 5 lakhs. So into 100 that gives you 20%. So coming to the next question. If the GP ratio is 20%, net sales is equal to 4 lakhs, ascertain the GP. Illi GP ratio 20% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, net sales ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4 lakhs. You are asked to calculate the GP. So in this case, how you calculate is 4 lakhs into 20%. 4 lakhs into 20%. What is that 4 lakhs? Is the net sales. So net sales into GP ratio. That gives you the amount of GP. That is GP is equal to net sales into GP ratio. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 lakhs ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ GP ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 80,000 rupees is the GP. So next you can see here,
if the GP ratio is 25% on cost and the net sales is 4 lakhs as a time to GP. Now ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ you have to understand. ಇಲ್ಲಿ 20% ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 25% ಕೊಡ್ತಾನೆ, but after 20% nothing is given, whether it is on cost or on sales or nothing is given. If nothing is given, always we have to assume it is on sales ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ 20% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. 4 lakhs into 20% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಈ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನೌ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ GP ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು 100%. ಯಾವ್ದು 100% ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 100% ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 100%. ಅದಕ್ಕೆ 20/100. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು GP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. But GP amount also we doesn't know. Therefore, you have to calculate on net sales only, but in a different way. How to calculate that? That is what it is given. Now, since it is given on cost, cost will be representing 100%. 100 plus 25 gives you net sales. Okay, 100 plus 25% profit gives you net sales. Therefore, net sales ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 125% ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. If the GP ratio is given on cost, how to calculate the gross profits in this case? So in this case, GP will be equal to net sales into rate of GP by 100 plus rate of GP. ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 4 lakhs into GP ರೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 25 divided by 100 plus 25, 125. Okay, so how to get that? ಈಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ GP ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ GP. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ 4 lakhs ಇದೆ, ಆ 4 lakhs ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 4 lakhs ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಇಸ್ 25 ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 25. ಸೊ 125 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 80,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? 25%. 25% ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 25/100. 25/100 ನೀವು ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 ones 25 fours ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1/4 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು 1/5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ GP ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained as under, ಈಗ 25/100 that is nothing but 1/4. 1/4 on cost is nothing but 1/5 on sales. 1/4 on cost is equal to 1/4 on cost is equal to 1/5 on sales. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 4 lakhs. ಸೊ 4 lakhs into 1/5 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 80,000 ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So in either of the two modes you can adopt or you can calculate this. All right. Well, let us see the next problem here. You are given loss of stock by fire is 2 lakhs. Amount of policy is given as 1,71,000 and total value of the stock is given as 2,28,000. Okay. Loss of stock by fire is given 2 lakhs. Amount of policy is given as 1,71,000 and the total value of stock as on the date of fire anta consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಇದು 2,28,000. Okay, calculate the amount of fire claim. See here you need to observe one thing. This is the loss of stock, but this is nothing but this is the loss of stock 2 lakhs. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ total value of stock. Andre, this is the value of stock as on the date of fire, nothing but closing stock as on the date of fire. Okay, ಇಲ್ಲಿ calculate the amount of fire claim ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay,
here I have given you one note about the application of the average clause. Okay, what is this average clause when it is applied? Nodi adana. If the stock is underinsured, very important. Yavaga, if the stock is underinsured. When the stock can be underinsured? If the policy amount is less than the closing stock as on the date of fire. Illi nodi. Idu closing stock as on the date of fire. Idu amount of stock loss due to fire. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಆಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಏನದ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ರೂ, ಆವಾಗ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ. ಉಲ್ಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ 1,71,000 ಇದೆ, ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. So when the policy amount is less than the closing stock as on the date of fire, you have to calculate a fire claim proportionately. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು. ಅವಾಗ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇಂಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ it gives you the proportionate amount of fire claim. Okay, see this, how to calculate amount of stock lost due to fire divided by closing stock as on the date of fire into policy amount ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so apply the formula first. So amount of fire claim is equal to under average class. Idu separate agi. So amount of stock loss due to fire by closing stock as on the date of fire into policy amount. Nodi idu what is the actual loss stock? Idu 2 lakhs divided by closing stock is 2,28,000 into 1,71,000. ಈಗ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 lakhs. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 2 lakhs ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the businessman has cheated the company by going for a under insurance. Therefore the punishment is that there is a reduction in the amount. Okay, amount of claim. See how to calculate that. So 2 lakhs, this is the loss, divide that by 2,28,000 to 1,71,000. So you are getting 1,50,000. Now this is the actual amount of loss to be claimed. Illi nodi, ಇದು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2 lakhs ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಬರೀ 1,50,000 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ insured, that is a businessman, has gone for a under insurance. Okay, we'll see the next question. Find out the actual claim in the following cases. Value of stock as on the date of fire is given 25,000 and the value of stock salvaged is 5,000 and value of insurance policy is 20,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 20,000 ಇದೆ, 20,000. ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಏನಿದೆ? 25,000. ಸೊ 25 minus 20, ಐ ಮೀನ್ 25 and 20 ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಹೀಗೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇಂದ ಏನೇನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ that. So amount of stock loss due to fire is equal to stock as on the date of fire minus the stock saved. So 25,000 minus 5,000, balance gives you 20,000. Okay. Now this is the actual loss. Then you go for average stock. So average stock, I mean to say loss of stock due to fire under the average class is equal to amount of stock loss due to fire, that is 20,000, divided by closing stock as on the date of fire 25 into the policy amount 20,000. So you will get 16,000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು 20,000 ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅದು 25,000 ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So in this case you will be calculating like this. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ 20,000 ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, he will not get 20,000 but he will be receiving only 16,000 rupees. Okay, proportionate is being reduced. So similar like one problem here, you can solve this at home. Take it as a homework problem. So find out the actual claim in the following cases. Just like in the same way you have to work out, only with the changes I have given you, the amount being changed. You try doing that. Next, this question, it was given in June 2018 for 2 marks. Find out the actual claim in the following cases. So illi value of stock as on the date of fire is given 85,000, and the value of stock salvaged, I mean goods salvaged, is given 7,500. Expenses incurred for extinguishing the fire is given 3,000. One thing you can observe in this problem, you are not given the insurance policy. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಗಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. 85,000 rupees ಏನಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಯು ಮೈನಸ್ 7,500 is the salvage stock and add up the expenses incurred in extinguishing the fire. Only this particular format you have to use ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು. ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ goods are under insured, okay, only in that case you have to go for valuation of calculation of fire claim under average class. avagasthe average class na apply ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? if it is under insured. if it is fully insured you need not to go for average class, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ you need not to go for average class. ಅವಾಗ ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
well, so you try solving out this. ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ give a importance right from the beginning. I know this particular time you will be concentrating more on only on the first semester, but second semester ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ್ಲಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ 10 ಸತಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 100% ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, you please try concentrating more and give more efforts at home and try learning. Okay. Well, we'll go for a 6 marks questions from tomorrow. Thank you.